नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानीर शेष भाग पूर्व भाग गुड़िक जदि आपण मैंने शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी प्लीज सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। समय सकाळ 10टा। सोमेश सकाळु उठी मॉर्निंग वॉक रे न जाई सकाळु किछि लोक लगाई बाड़ी घर एवं अलिया सबु सफा करी रातिर डिश सबु धोइबाकू लोकंकु देई निजे काम सारी आसी बसी पड़िले ब्रिजेश का परिवार को अपेक्षा करी। सकाळु जीतू जाई मटन नहीं आसीथिले घर एवं कुणियांक पई। सोमेश आयशा को डाकिले माँ गुडी मो आनी को टिके मो पाखु को आनिलु। सकाळु आज ताकू देखिनी। लिप्सा त्रिषा गीता मिता आसी बसीगले पाखरे। मामा सकाळु विदा हो जाइथिला तार कंपनी छुट्टी न मिलिबारु। अर्पिता सोमेश को आनी कॉफी सह किछि सुगार फ्री बिस्कुट देई पचारले केते बेले खाइबो। आसी 10टा बाजिलानी परा। सोमेश पचारले मो छुआ माने एवं बापा सान बो खाइलेनी। अर्पिता आनी गालरे हाथ मारी कहला बापा आउ सान बो को देइथिली किंतु घरे आउ केही खाई नाहंती समस्ते अपेक्षा करिसंती तुमको। सोमेश कहला अरे मिता आउ आकाश परा मेडिसिन खाइबे ताकू तो खाइबा को देई थांत। मिता कहला नाई भाई समस्ते सांग होई खाइबा। सबु बेले तो एका एकुटिया जीवन बंचिले केते बेले आम जीवन रे खुशी आसिला जे आउ आज जेते बेले खुशी आसीची ताकू हाथ छड़ा करिबु नाही। सोमेश आयशा कहले गुड्डी रे रोमी कुआडे जाइछि काई देखा जाउनी तो। आउ माँ गलु टिके बाबा मामा को फोन करिबु केउठी हेलेनी समस्ते समस्ते आसंतु एकाठी बसी खाइबा। आयशा कहला बाबा मु एबे कॉल करि देउछि एवं ये जाइछंदी कटक किछि बही किनिबार अछि तांकर। सोमेश पचारले तू किछि खाइछु ना उपास रहिजु। अर्पिता कहला तुम गेली तुमे न खाइबा जाय किछि खाउछि आज जाय सकाळु ता पछरे पड़िछि। अरे बाबांकर डेरी हेबो तू किछि खाइ दे छुआटा क्षीर पिउछि भोक हेबो तते। हेले ससुरक गेली बहु मो कथा सुनिले तो। सोमेश आयशा को चाहि कहले माँ गुडी ए सबु कौन तू पाठ पढ़िबा झिया निजे गोटे डाक्तर तते कौन बुझिया को पड़िबो। एई समय पेट खाली रखिले मो आनी विटामिन केउठु पाइबो जे। अर्पिता कहला हाँ सेही कथा तो मु ताकू केते बेलु कहूछि आजी चांद आसु ताकू कहिबी तो झियो को सांगरे नहीं जा एठी रहिले खाइबा बिना हैरान होई जिवो। अर्पितार कृत्रिम राग देखी सोमेश आयशा को ठारी हसी देले एवं कहले हाँ हाँ जाऊ मु आनी बिना रही जिबी। अर्पिता कहला आनी बिना रहिबो नाही आउ कौन ए छुआ एठी भोकरे रहिबो। आजी चांद को कहिबी तो झियर एठी ससुर प्रेम अधिक हो जाउची। सोमेश कहले गुड्डी रे देखे तो सासू माँ को आम भल पाइबा देखी ईर्षा करुछंती। अर्पिता नाक आगरे राग देखई कहला हाँ मु तो सासू आउ मु कौन माँ की। आयशा अर्पिता मुँह फुला देखी अर्पिता कांधरे ओहली कहला सॉरी मामा मोर भूल हो जाइछि। हेले मामा बाबा भी तो तांक देहर केयर नेउ नाहंती बाबांक देह दायित्व मोर ना नहीं। अर्पिता कहला हाँ सबु नाटर गोवर्धन होउछंती तो बाबा। गीता मिता लिप्सा एवं त्रिषा हसु थांती। सोमेश कहले अरे बाप रे गुरुजन लोक ठीक कहती सबु करिबो एई सासु बोंक कथारे मुंड खेळैबो नाही। हौ हौ सबु भूल मोर। माँ गुड्डी फोन करिलु अभिप्सा अमृत केउठी हेलेनी आउ मकरा को कह खाइबा बाढ़ू ता भितरे सेमाने आसी जिबे जे समस्ते एकाठी खाइबा। अभिप्सा अमृत पहुँचिया परे समस्ते तले आसन पकाई बसीगले एवं हस खुशी गपसप होई एकाठी खाइले। किछि समय भितरे ब्रिजेश एवं ब्रिजेश को माँ बापा आसी पहुँचिबा परे सोमेश प्रथमे सेमानकु ठंडा जलखिया देई चर्चा करिबा परे बसी प्रथमे ब्रिजेश को मितार शेष इच्छा कथा कही पचारले ब्रिजेश मु जानिछि तुमर बाहाघर को नहीं अनेक स्वप्न एवं स्वप्न भी रहिबा उचित। मु तुम चिंता चेतना रे अजथा हस्तक्षेप करिया पई इच्छुक नुहे। रोमी भी कहूतला तुमे निर्दिष्ट सेई तारीख सेई मासरे विवाह करिया पई चाह जेउ दिन पई तुमे समय मागिछ किंतु पुओ मु एबे मझी नई रे भासुछि ना ए कूलर होई पारुछि ना से कूलर। मिता मो भौणी तेणु भाई हिसाब रे ता जीवनर अंतिम सोपान रे ता मुहरे टिके हस फुटाइबा मोर दायित्व किंतु एठी मु गोटे भौणीर भाई एवं गोटे झियर बापा भी। झियर बापा हिसाब रे मु ज्वाई एवं ज्वाईंक परिवार वर्गंक मत मंतव्य को उचित सम्मान देवा मोर गुरु दायित्व।
ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର। କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ କ'ଣ ଅନୁଚିତ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସୋମେଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ମା ବାବା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ, ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ମମି ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ମମି ପଚାରିଲେ, ତୁ ଦେଇଥିବା ସମୟ? ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ମମି ସେ ସମୟ ମୁଁ ବେବିଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୋତେ ବେବିଙ୍କ ହାତ ମାଗିବା, ବେବିଙ୍କୁ ମୋ ହାତରେ ଦେବା ପାଇଁ ତ ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ନେବେ କିମ୍ବା ଅରାଜି ହେବେ କିମ୍ବା ବେବି ପାଠପଢ଼ାକୁ ଆଗରେ ରଖି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ନଚେତ୍ ବାହାଘର ଏବେ ହେଲେ ମୋର କିଛି ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ମାମା ବାବା ସୋମେଶକୁ କହିଲେ, ସମୁଦି ଏବେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଲ ତିଥି ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଦେଖି ନିର୍ବନ୍ଧ ତାରିଖ ଏବଂ ବାହାଘର ତାରିଖ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଚାହିଁ ବସିଛୁ ଆମ ଅମାନତକୁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବାକୁ। ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ରମ୍। ବାହାଘର ଖବର ଶୁଣି ଜିତୁ ଆକାଶ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ଭାଇ ଏ ଘରେ ଆଉ ଏକ ଶୁଭ କର୍ମ ହେବ। ହଉ ବାହାଘରଟା ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏହା କହି ଦୁଇ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ଖବର ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଉଠିଗଲେ। ସେମାନେ ଯିବା ପରେ ସୋମେଶ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ଡାକି ତିଥି ଲଗ୍ନ ଠିକ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜେଶ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ କୁହ ମୋ ମିତାର ସ୍ଥିତି ଏବେ କେମିତି, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ତାର କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ବ୍ରିଜେଶ ଅତି ଧୀର ଏବଂ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ, ବାବା ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଆମେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମ କର୍ମ କରୁ। କିନ୍ତୁ ବାବା ରିପୋର୍ଟ ଯାହା କୁହେ, ବଡ଼ ଅପାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଶରୀର କ୍ୟାନ୍ସର କବଳିତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ଆଶା କ୍ଷୀଣ। କିନ୍ତୁ ବାବା ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ବି ଜଣଙ୍କ ପାୱାର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତେଣୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ କେବଳ ପଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ବ୍ରିଜେଶ, ଆୟଶା କହୁଥିଲା ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଦେହର ସମସ୍ତ ବ୍ଲଡ଼ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିଲେ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକ। କ'ଣ ମୋ ମିତାର ବ୍ଲଡ଼ ଚେଞ୍ଜ କରିହେବନି? ନୂଆ ରକ୍ତ ଦେଇ ହେବନି? ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ବାବା ସେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଅପା କ୍ୟାନ୍ସରର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜରେ ଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଅପାଙ୍କ ଲଙ୍ଗସକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଟାକ୍ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ହେବ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସୋମେଶ ସବୁ ଶୁଣି କିଛି ସମୟ ନୀରବ ବସିଲେ। କାହିଁକି କେଜାଣି ସୋମେଶ ମିତାର ମୃତ୍ୟୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ ଯେମିତି। କିଛି ସମୟ ନୀରବତା ପରେ ସୋମେଶ କହିଲେ, ସମୁଦି ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଆପଣାର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚେ ନା, ସେତେବେଳେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲେଖାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ମୁଁ କିଏ? କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀର ଶେଷ ସମୟରେ ତା ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ଚେଷ୍ଟା ତ କରିପାରିବି। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ବାବା ମା ସୋମେଶଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ସମୁଦି ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ରହିବ, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଅର୍ପିତା ମୋ ଫୋନ୍ ଆଣିଲ। ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ ଆଣି ଦେବା ପରେ ସୋମେଶ ନିକଟ ନାହକ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତକ ଗଣନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ବ୍ରିଜେଶ ଏବଂ ବେବିର କୋଷ୍ଠୀ ମିଳାଇ ତିଥି ଲଗ୍ନ ଠିକ୍ କରିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ରାଜଜୋଟକ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ 15 ଦିନ ପରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ଲଗ୍ନ ଏବଂ 1.5 ମାସ ପରେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରାଗଲା। ନାହକ ଯିବା ପରେ ସୋମେଶ କହିଲେ, ବ୍ରିଜେଶ ତୁମେ ତ ପାଠପଢ଼ା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପିଲା। ତୁମର ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ମୁଁ ଚାହେଁନି ମୋର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ କିଛି ବି ତ୍ରୁଟି ରହୁ ବା ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଞ୍ଚ ଆସୁ। ବ୍ରିଜେଶ ନୀରବ ରହିଲେ। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ମା ବାବା କହିଲେ, ନାଇଁ ସମୁଦି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ଆରେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି ପ୍ରତିବାଦ ନାହିଁ। ଆମର ଝିଅକୁ ନେବାର ଅଛି ବାସ୍। ସୋମେଶ ହସି ଦେଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଏହାପରେ ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ବାବା ଯଦି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି। ସୋମେଶ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଅନୁମତି ନୁହେଁ ବ୍ରିଜେଶ, ତୁମେ ତ ମୋ ପୁଅ, ଆରାମରେ କୁହ। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ବାବା ବେବି କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘରେ ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ପ୍ରି ୱେଡ଼ିଂ ଫଟୋସୁଟ୍ ଏସବୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସୋମେଶ ହସି ଦେଇ ସୋଫା ଉପରୁ ଉଠି ଯାଉ ଯାଉ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ କହିଲେ, ନାଇଁ ବ୍ରିଜେଶ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏତେ ବି ରୂଢ଼ିବାଦୀ ନୁହେଁ। ପିଲାଙ୍କ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ସମାଜରେ ବଦଳୁଥିବା ନୀତିନିୟମ ସହ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲିବା ମଣିଷଟିଏ ମୁଁ। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ମାମା ବାବା କହିଲେ, ନାଇଁ ସମୁଦି
आमर भी एसबू पाश्चात्य देशर शैली को आपणाई आम पुराणा रीतिनीति परंपरा को बदलवा संभव नुहे। आमको भी एसबू पसंद लगेनी। आमर भी इच्छा संपूर्ण ओडिया रीतिनीति परंपरा रे आम पुओ बोहू बाहाघर हो। सोमेश किछि कहवा पूर्व ब्रिजेश कहले आज्ञा बाबा मु भी आपण मानक मत को समर्थन करुछि। मोर बाहाघर आधुनिक शैली रे नुहे संपूर्ण ओडिया माटीर ओडिया घरर रीतिनीति रे हो। सोमेश बहुत खुशी हो गले। अर्पिता हाथ रे घरर समस्त को डाकी निर्बंध तारीख बाहाघर तारीख जणाइला परे समस्ते एकदम खुशी हो हल्ला करिले। सोमेश आयशा को डाकी कहले मारे ब्रिजेश को नहीं जा बेबी सह तांकर जदि किछि आलोचना करिवार था आलोचना करिवे। ब्रिजेश नाई नाई हेउथिला बेले आयशा डाकी नहीं जाऊ जाऊ गीता कहले ओए हीरो मो जाई तो तुमे हेलो झियो पाई न हेले झियारी पाई तो। ब्रिजेश हसी देले। आयशा ब्रिजेश एवं बेबी को नहीं निज रूम रे छाड़ी कहला तुमे कथा हेउ तो मु टिके बाहरु आसे। या भितरे ब्रिजेश और बेबी कथा हेले। बेबी कहला हो। ब्रिजेश बेबसी किछि कथा न होई कहले हो मु आसुछि एबे काली देखा हबो। बेबीर बाहाघर एवं निर्बंध तारीख फिक्स हेबार 15 दिन परे बेबी सह ब्रिजेश को गुरुजन का आशीर्वाद रे फाइनाल देखाण एवं बोहू एवं जामाता रूपे स्वीकृति देवा काम सरीगला। सबु किछि गाँ गहलीर पुराणा रीतिनीति अनुसार होइतिला। ब्रिजेश का परिवार बंधुबांधव आसी झियो देखा सारी बहु रूपे स्वीकृति देवा परे सोमेश का परिवार एवं बंधु परिजन लोक भी ब्रिजेश को जामाता रूपे स्वीकृति देई आसीथिले। एहा परे दुई परिवारक सहयोग रे माँ बिरजांक प्रसिद्ध पीठरे निर्बंध काम सुचारू रूपे संपादन होइतिला। ब्रिजेश एवं बेबी खूब खुशी थिले। एई ओडिया रीतिनीति बाहाघरे ना थिला रिंग सेरिमनी ना प्री वेडिंग फोटोशूट सबु किछि गुरुजनक आशीर्वाद रे गुरुजनक उपस्थिति रे हेउतिला। सोमेश एवं अर्पिता जेमिति खुशी थिले ब्रिजेश को माँ बाबा भी सेमिति खुशी थिले। आधुनिकतार छाप पड़ी समयर चक आगकू गड़ी जाइतिला किंतु ब्रिजेश एवं बेबींक निर्बंधरे एई आधुनिकतार छाप न थिला। तेणु उभय परिवार सदस्यों को किछि मुहूर्त निज निज बाहाघर स्मृति रे भिजाई देउथुला। एई सबु प्रथा सोमेश को आखि आगरे नाची जाउथुला। अर्पिता सह तांको विवाहर सबु किछि क्षण अवश्य ब्रिजेश को किछि डॉक्टर बंधु ब्रिजेश को कहिदिले जे इते बड़ डॉक्टरंकर रिंग सेरिमनी प्री वेडिंग फोटोशूट न हेबा भल लागुनी। किंतु ब्रिजेश को सिंपल उत्तर थिला समय ताଳରେ आगकू बढ़िबा भल किंतु निज पोशाक परिधान रीतिनीति ए सबू निज ओडिया माटीर हेबा उचित। जेउठी गुरुजन को आक्वार्ड फिल हेउथिबा सेमिति विवाहर कौन मूल्य। सारा जीवन तो पड़िछि फोटोशूट पाई बा मुदी पिंधा पाई किंतु जीवनर प्रथम पहाच निश्चय गुरुजन को आशीर्वाद रु चढ़िबा उचित। निर्बंध परे अवश्य बेबी एवं ब्रिजेश को मध्य रे मिलामिशा टिके कमी जाइथिला कारण दुहे चाहुथिले निज जीवनर प्रथम राति को स्पेशल करिया पई। तेणु उभय निष्पत्ति नैथिले बाहाघर पर्यंत जेते कष्ट हेउ पछे आम भितरे देखा चाह बंद कारण ब्रिजेश का भावना थिला विरह ही प्रेमर प्रकृत स्वाद चखाए। ब्रिजेश बेबी को विवाह मंडप रे बधू बेसर ही देखा चाहूले। बेबी भी स्त्रीर प्रथम कर्तव्य अनुसार ब्रिजेश को मत को सम्मान देइथिला। बेबी हृदयर सह सेही अमृत मुहूर्त को अपेक्षा करी बसिला जेउ दिन ता जीवनर प्रथम राति हेबो एवं से ब्रिजेश को बाहु बंधन रे थिबो। बेबी एक अजणा सिहरण रे उल्लसित हेउथाए। हाँ अवश्य ब्रिजेश का सह तार फोन ने कथबार्ता थाए किंतु से कथा केवल खाइछ बसिछ कौन करुछ रे सीमित थाए। दुहे दुहिंक बाहाघर को एमिति करिया पई चाहुथिले जेमिति बाहाघर प्रथम राति रे दुहे दुहिंक पई किछि स्पेशल फील करिवे। किछि नूतनत्व भावना थिले जेमिति अरेंज मैरेज रे हुए। आउ बेबी ब्रिजेश को बाहाघर तारीख जेते जेते पाखई आसुथुला समस्तंक मध्य रे उत्कंठा सेते बढ़ी बढ़ी जाउथुला। रोमी एवं आयशा तो निज निज पढ़ा को फेरी जाइथिले निर्बंध परे परे एवं दुहिंक लास्ट ईयर एग्जाम चालुथुला। तेणु विवाह पूर्वरु परिवार हेउथुबा खुशी ठारू दुहे दूर रे थिले। अवश्य दुहे मोबाइल कंटाक्ट रही जहा किछि जानुथुले एवं खुशी हेउथुले। रोमी तो प्रति सप्ताह रे थरे घर को आसी पारुथुला किंतु आयशा
ए सबुरु ढेर दूर थिला। मुंड उपरे आनुआल एग्जाम ता सह कुनी झीर दायित्व। आयशा दिल्ली जीवा परे सबिता एवं शीलांक सह जाई शीलांक बाप घरे रहुतुला। अवश्य छोट झील को एते एते समय छाड़ी परीक्षा देवा भारी कष्ट थिला, किंतु किछि दिनर तो कथा, परीक्षा सरिले सबुदिन पई घर को फेरी जीव। तेणु निजकू बुझाई सबु कष्ट को सही जाउथुला। शीला एवं सबिता भी आनी पाखे पाखे रहुथुले छाई परी। एडे बकटे छुआ माँ ठारू अलगा रहुथुला, तेणु उभय आनीर खूब जत्न नेउथुले, जेमिति तार किछि भी अवहेला न हुए। सेथिपई बेस दायित्ववान थिले दुहें। कौन भी करी हेबो, आयसार शेष वर्ष परीक्षा। छुआ पाई चाहिए भी परीक्षारू मुकुली परिबो नहीं। रोमी भी प्रति मुहूर्त आयशा को साहस देउथुला। सोमेश, अर्पिता, अभिप्सा एवं अमृत भी दिन को 100 थर फोन करी बुझुथुले। आनी बिना जेमिति समस्तक जीवन चक आगकू गड़िबा ठप हो जाइछि। समस्ते अपेक्षा करिथिले केमिति परीक्षा सारी आयशा आनी को नहीं फेरी आसिबो। परीक्षा सरिबाकू आहुरी 15 दिन बाकी थाए एवं सौभाग्यर कथा, जो दिन परीक्षा सरिबो ठीक ता पर दिन बेबीर मंगन थाए। तेणु आयशा आगरू समस्तक टिकेट बुक कर देइथिला एवं बेबी को आगुआ कही देइथिला, ए हिरोइन तुम हिरो को कहबो मो हाथ गंठी फिटा मजबूत जिनिस देबे, नचेत बसीथिबो दुहे बेदी उपरे। बेबी कहला, हाँ तुमर तो पूरा लाभ आउ, हाथ गंठी फिटा नेबो, ननद पुटुली भी नेबो। आयशा कहला, अरे अरे ए कथा तो बाबा को कहबाकू पड़िबो कि मो ननद पुटुली भल करी देबे, नचेत भाउज राणी मोर ननद होई मते जेमिति दुआरे अटकाई थिले मु सेमिति बसिबी जे। आउ हाँ बाबा को कहबो मु कलश काखेइबी। बेबी कहला, मो माँ तुमे सबू करिबो, पूरा घर पूरा परिवार तो तुमर, जहा करिबो तुमे करिबो। तुमे आग जल्दी जल्दी आसिलो, तुम बिना एठी किछि भी भल लागुनी। झील कथा भी बहुत मोर मने पड़ुछि। सोमेशकर बेबी बाहाघर पई सुना जिनिस ठारू आरंभ करी जाईक मर्यादा एवं झील शाशुघर पई शाढ़ी ठारू आरंभ करी ड्रेस जाए सबु किछि किणिबारे समय कटि जाउथुला। ब्रिजेश का घर तरफरु किछि भी डिमांड नथिला, किंतु सोमेश जे सबु किछि देबे ए कथा कहि देइथिले। तेणु ब्रिजेश का परिवार तरफरु अनुरोध थिला, आपण बासन ठारू आरंभ करी पलंक, सोफा, डाइनिंग किंबा टीवी, फ्रिज आदि इलेक्ट्रोनिक जिनिस किछि देबे नहीं एवं भार भी दरकार नहीं, कारण आम घरे सबु किछि अछि। तेणु अजथा खर्च करंतु नहीं। एवं भुवनेश्वर ना तो आमर बंधु अछंती ना पड़ोशी, तेणु भार आनी आमे कौन करिबु, बरं सेही खर्च पुओ झीक मंगल पाई किछि अनाथ आश्रम किंबा गरीब बस्ती रे देई देले हुए तो भल हुंता। ब्रिजेश का बाबा माँ का प्रस्ताव सोमेश का मन को छुईथिला भी एवं से सेमिति ही निष्पत्ति नहीं, किंतु बेबी जेहेतु सोमेश का अलिअली झील, तेणु ताकू तो निश्चय सुना गहना गाड़ी घर सबू देबे ना नहीं। तेणु सोमेश बेबी को धूमधाम रे बाहाघर करिया पई संपूर्ण प्रस्तुत हेउथुला बेले केतेबेले जे समय बीतीगला काहारी को जଣା पड़ला नहीं। या भितरे मिता भी बहुत खुशी हेउथुला बेले तार केमोथेरापी चालुथुला, किंतु दिन को दिन मिता देह खराब कंडीशन को आसी जाउथुला। मिता दिन को दिन दुर्बल हो जाउथुला एवं झड़ी कलाकाठ पड़ी जाउथुला। सोमेश बेबी बाहाघर अपेक्षा मिता पाई भी बेसी चिंतारे थिले। बेबी बाहाघर शुभ लग्न आसी पहुँची गला। सोमेश शुभ एवं सीतांशु को निमंत्रण देइथिले, तेणु सेमाने भी बाहाघरे आसीबार थाए। अर्पिता घर तरफरु समस्ते आसीथिले। आयशा एवं रोमी परीक्षा सारी घर को आसी सबु किछि बुझाबुझी करुथिले। अभिप्सा, अमृत, जीतू, आकाश एवं गीतार 2 दिन आगरू आसी सोमेश को साहाय्य करुथांती। बेबीर बाहाघर दिन सोमेश का विराट बड़ कोठा सजा होइथिला। वो विवाहित बधूटीए परी बाहरे सबु प्रकार आधुनिकता स्पर्श रे सजा जाइथिला टेंट। ना बाहाघरे संगीत थिला ना मेहंदी। बाहाघरे बाडुआ पानी गाधुआ, दियो मंगुढ़ा ग्राम देवतींक पाखरे, हार पूजा, 7 घर कलसी पानी रे झील गाधुआ सबु किछि हेइथिला। समय संध्या 7टा। धीरे धीरे बंधु मानक आगमन देखी सोमेश लिप्सा एवं त्रिषा को बेबी को मंडप ऊपर को आनिबा को कहिले। लिप्सा एवं त्रिषा जेतेबेले फुलर चादर धरी बेबी को मंडप ऊपर को पाछटी आनिले, बेबी आसुथुला धीरे धीरे पाद पकाई।
ସଜ ହୋଇଥିଲା ବଧୂଟିଏ ପରି। ମେରୁନ୍ କଲର୍ ଲେହେଙ୍ଗାରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେ। ସୋମେଶ ଯେତେବେଳେ ବେବି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତା ବିନ୍ଦୁ ଝରି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ହାତ ପାପୁଲି ଦେଖା ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ମୁକ୍ତାକୁ ନିଜ ପାପୁଲିରେ କଏଦ କରିନେଲା ଅର୍ପିତା। ସୋମେଶକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା ଦେଖୁଛ ତ ମୋ ବେବି ଆଜି ପରୀଟିଏ ଭଳି ଦିଶୁଛି। କୁନି କଣ୍ଢେଇ ମୋର ଆଜି ବଧୂ ବେଶରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି। ବେବି ଏ ଘର ଅଗଣାରେ ଗେହ୍ଲି ଝିଅଟିଏ ହୋଇ ଖେଳୁଥିଲା, ଆଉ କାଲି ଆଉ କାହାର ବୋହୂ ହୋଇ ମୋତେ ଏକା କରି ଚାଲିଯିବ। ଭାରି କଷ୍ଟ ମୋ ବେବିକୁ ବିଦା କରିବା। ମୁଁ ପାରିବିନି ଅର୍ପିତା, ମୁଁ ଜମା ବି ପାରିବିନି। ଅର୍ପିତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଦିଲେ ସୋମେଶ ବି କାନ୍ଦିବେ, ଆଉ ସୋମେଶ କାନ୍ଦିଲେ ବେବି ବି କାନ୍ଦିବ। ତା ଜୀବନର ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଯେମିତି ଖରାପ ନ ହେଉ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲା, ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ବେବି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯେ? ଆମ ପାଖରେ ତ ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେ ଦୂର ଯେ? ତୁମେ ଆସିଲ ସେପଟେ କେତେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେଣି। ଅର୍ପିତା ସିନା ସୋମେଶଙ୍କ ହାତ ଧରି ବାହାରକୁ ନେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ରୋଷେଇ ଘରେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସତରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେ ପାଖରେ ବିବାହ କରୁ ବା ଯେତେ ଭଲ ଘର ଭଲ ବର ପାଉ, ଝିଅ ବିଦା ସମୟ ଯେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଏଇ କଥା କେବଳ ବାପା ମା ଜାଣନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଝିଅ ଶାଗ ପଖାଳ ଅବା ମାଛ ମାଂସ ଯାହା ବି ଖାଇ ବଢ଼ୁନା କାହିଁକି, ତା ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ ଭଳି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ବାହାବେଦୀରେ ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲେ ତା ଜୀବନର ଇତିହାସ ବଦଳିଯାଏ। ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତର ଶାଢ଼ୀଟିଏ ସେ ପାଲଟିଯାଏ। ଜଞ୍ଜାଳ ବେଡ଼ି ହେଉ ଅବା ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବେଡ଼ି ପାଦରେ ପଡ଼ିଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ। ଝିଅଟି ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନ ପଥକୁ ହସ ଖୁସିରେ ଭରିଦିଏ। ବେବି ଦୁଲ୍ହନ ସାଜି ବସିଥିଲା ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ। ମିତା, ଗୀତା, ତ୍ରିଷା, ମାମା, ଲିପ୍ସା ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବାରେ ଏବଂ ବାହାଘର ଭୋଜି ସହ ମଜା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଗାଁ ସାହି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୋମେଶ ସ୍ୱାଗତ କରି ବେବିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ନେଇ ଭୋଜିରେ ନେଇ ବସଉଥିଲେ। ଶୁଭ ଏବଂ ଶୀତାଂଶୁ ବି ଆସିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବାହାଘରେ ସୋମେଶଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥାନ୍ତି। ରୋମି ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ବାପି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଯେମିତି ବର ଆସିବାରେ କିଛି ବି ବ୍ୟାଘାତ ନ ହେଉ। ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ହିଁ ଥଣ୍ଡାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ଦେଶୀ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ମଦର ଅନୁମତି ନଥିଲା। ଉଭୟ ସୋମେଶ ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ନଚେତ୍ ପ୍ରାୟତଃ ବାହାଘରମାନଙ୍କରେ ଝିଅ ଘର ଅତି ଯତ୍ନରେ ଅତି ସାଦରରେ ବର ଏବଂ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କେତେ ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ ମଦ ପିଇ ମାତାଲ ହୋଇ କେଉଁଠି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ଏମିତିଆ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ଯେ କଥା ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଯାଏ ପଳାଏ। ବ୍ରିଜେଶ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖି ବର ବେଶ ସାଜି ଘରୁ ବାହାରି ସାରିଥିଲେ। ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଥିଲା ବେବିକୁ ବଧୂ ବେଶରେ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବିବେକ ବାଧା ଦେଉଥିଲା ବେବିକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ବି ମନ ବୁଝୁନଥିଲା। ଆଏଶା ଏବଂ ଲିପ୍ସାକୁ ଫୋନ୍ କରି ବେବିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଦୁହେଁ କିଛି ବି ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ଜବାବ ଥିଲା, ଦେଖିବ ତ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱାଇଁବାବୁ ଆଗେ ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିସାରୁ। ବେବି ମନରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନେକ ଆଶା। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ବିଭୋର ଥିଲା ସେ ଏବଂ ଅପଲକ ନୟନରେ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ପଥକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ବ୍ରିଜେଶ ରାଜକୁମାର ସାଜି ପାଲିଙ୍କି ସଜାଇ ବାଜା ବାଣ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡରେ ବେବି ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ବେବି ଛାତିରେ ପ୍ରୀତିର ଜୁଆର ଖେଳୁଥିଲା। ବେବି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କୁ ବର ବେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଛାତ ଉପରକୁ। ଛାତ ଉପରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖା ନ ଗଲେ ବି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ବର ବେଶର ଝଲକ ଦେଖି ଲାଜେଇଗଲା ସେ। ବ୍ରିଜେଶ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାର ଠାରୁ ବି କମ୍ ଲାଗୁନଥିଲେ। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ପ୍ରେମର ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯାଉଥିଲା ସେ। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଆଖି ବେବିକୁ ଖୋଜୁଥିଲା ଚାତକ ପରି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଆଡ଼େଇ ଆଖି ଖୋଜିପାରିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମନର ମାନସୀକୁ। ପରିବାର ଲୋକେ ବରକୁ ବରଣୀ କରି ବସାଇ ବରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପରେ ବେଦୀକର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ବର ପୂଜା, ଦୁଇ ସମୁଦୀଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠ, ବନ୍ଧୁତାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଭିତରେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ଏଇ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ପାଦ ଚିପି ଚିପି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତେ ଓଢ଼ଣି ଦେଇ ନଇଁ ନଇଁ ବେବି ଆସିଲା ବେଦୀ ଉପରକୁ। ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ହୋମନିଆକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ସହ ବେବିର ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା,
ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ବେବି ମନରେ ଅଜଣା ପୁଲକ ଭରି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ଏମିତି ଘଟୁଥିଲା ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଛାତି ତଳେ। ହୋମନିଆ 10 ଦିଗପାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଚଳଣିରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇଗଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ବିବାହ ପରେ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ପଖାଳ ମାଛ କଂସାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଯାଏଁ ସବୁକିଛି ଖୁବ୍ ହସ ଖୁସିରେ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରିଜେଶ ବେବିର ଟିକେ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲିପ୍ସା ଏବଂ ତ୍ରିଷା କହିଲେ, ଜ୍ୱାଇଁବାବୁ, ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା ମାତ୍ର। ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ କାହିଁକି? ଏବେ ତ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମର। ବାହାଘର ହସ ଖୁସି ଥଟ୍ଟା ମଜା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବେବି ବିଦାୟ ହେଲା, ଏହି ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେ ସୋମେଶଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା, ଏହା ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ରୋମି, ଅର୍ପିତା, ବେବିଙ୍କ କନ୍ଦାକଟା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଗଲା। ବେବି ସୋମେଶଙ୍କ ଛାତିରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲା, ଆଉ ସୋମେଶ ବେବିକୁ ବିଦା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ, ଅସହ୍ୟ କନ୍ଦା ବୋବାଳି ଭିତରେ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଘରଲୋକ ବେବିକୁ ନେଇଗଲେ ନିଜ ସହ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ସୁନ୍ଦର ନୀଡ଼ଟିଏ ରଚନା କରିବେ, ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇ, ଜୀବନର ଚଲାପଥ ଚାଲିବେ ସାଥୀ ହୋଇ। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ମନରେ ବେବିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଥିବାର ଅସରନ୍ତି ଖୁସି ଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ବେବି ମନରେ ଥିଲା ଘର ପରିବାର, ତା ଜୀବନର ବେଷ୍ଟ ହିରୋ ତା ବାବା ଏବଂ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଦୁଃଖ, ତା ଜୀବନର ବେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ଅର୍ପିତା ଏବଂ ଆୟେଶାକୁ ଛାଡ଼ିବାର କଷ୍ଟ। ଲୁହ ଥମ୍ ପଡ଼ୁନଥିଲା ଜମା, କୋହ ବେଶୀ ବେଶୀ ବଢ଼ୁଥିଲା। ବ୍ରିଜେଶ ବେବି ହାତକୁ ନିଜ ହାତରେ ଶକ୍ତ କରି ଧରି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାର ନୀରବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ବାବା ବେବିକୁ ନିଜ ଉପରକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ବେବି ଲୁହ ପୋଛି କହିଲେ, ମା ରେ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ତୁମେ ପରା ଆଜିଠାରୁ ଦୁଇ ଘରର ଗେହ୍ଲି ଝିଅ ହେଲ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ରହିବ। ଲୁହ ପୋଛ, ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏହାପରେ ସେ ସୋମେଶକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ବେବିକୁ ଧରାଇ ଦେଲେ। ସୋମେଶକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବେବି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ କେବଳ ଲୁହ ଭିଜା ଆଖିରେ ଚାହିଁଲା। ସୋମେଶ ବୁଝାବୁଝି କରି କହିଲେ, ମା ରେ, ଅମ୍ରିତ, ଜିତୁ ଏବଂ ରୋମି ତୋ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୁହ ପୋଛି ହସି ହସି ଯା ମା, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଘର କଥା ବାହାରେ ପକେଇବୁ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ତ ସେ ଘର ତୋର, ସେ ବାବା ମା ବି ତୋର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖିବୁ। ଠିକ୍ ମୋ ଆୟେଶା ଭଳି ଗେହ୍ଲି ବୋହୂ ହେଇ ରହିବୁ, ଯେମିତି ଦିନକ ପାଇଁ ମୋତେ ତ ଅପବାଦ ଶୁଣିବାକୁ ନ ମିଳେ। ଏତିକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବୁ ଧନ। ବ୍ରିଜେଶ ବେବି ହାତକୁ ମୁଠାଇ ଧରିଥିଲେ କେବଳ। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ବାବା ବେବିକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ବେବି ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲେ, ମା, ତୁମେ ମୋ ଘରର ବୋହୂ ନୁହେଁ, ଝିଅ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ଦୁଇ ଜଣ ବାବା ମା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଘର। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ରହିବ, ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ଚଳିବ। ତୁମକୁ କେହି କେବେ ବି ଆକଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ଏ ବୁଢ଼ା ପୁଅ ତୁମର, ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମା ସହ ଆମର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ତୁମର। ମା ରେ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମ ଆଖିରେ ଯେମିତି ଲୁହ ନ ଦେଖେ ମୁଁ। ଯେଉଁଦିନ ଲୁହ ଦେଖିବି, ସେଇଦିନ ଜାଣିବ ତୁମ ଡାଡ଼ି ତୁମ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ବେବି ବ୍ରିଜେଶ ବାବାଙ୍କ ଓଠରେ ହାତ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ନାଇଁ ଡାଡ଼ି, ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘର ଯେତେ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା, ବେବିର ଶାଶୁଘରକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା। ଗାଡ଼ି 2 ଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଟକିଗଲା, ବେବିକୁ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ପାଛୋଟି ନେଲେ କିଛି ସଧବା ନାରୀ। ବେବି ପାଦ ଚିପି ଚିପି ହାତେ ଓଢ଼ଣି ଦେଇ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ଓଢ଼ଣି ଫାଙ୍କ ଦେଇ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଆଲିଶାନ କୋଠାର ଝଲକ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିରାଟ ବଡ଼ ଘର। ଘର ନୁହେଁ, ବିରାଟ ରାଜମହଲ କହିଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ବେବି କିଛି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ନୂଆ ପରିବାର ଲୋକ ପାଛୋଟି ନେଇଗଲେ ତାକୁ। ବେବିକୁ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ମା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚଉରା ଏବଂ ପୂଜା ଘରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ କହି ସିଧା ନେଇଗଲେ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ରୁମ୍କୁ। କବାଟ ଆଉଜାଇ ବେବି ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢ଼ଣି ଖୋଲି କହିଲେ, ବେବି, ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁ ଆରାମରେ ବସ। କ'ଣ ପିଇବୁ କହ, ଥଣ୍ଡା ନା ଚାହା ନା କଫି? ବେବି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ମନା କରିଲା। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ମା କହିଲେ, ବେବି, ଏଇଟା ତୋ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ରୁମ୍। କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ? ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ନା ଆଉ କିଛି ସଜାଡ଼ିବୁ? ଯଦି କିଛି ଡେକୋରେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତେବେ କରିଦେବୁ। ବେବି ବ୍ରିଜେଶ ମାଙ୍କ ମୁହଁରୁ
ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲା, ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ମା କହିଲେ, ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲୁ ଯେ? ଓ ଏଇଆ ଭାବୁଛୁ ନା? ତୋ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କଥା କେମିତି ଜାଣିଲି? ଆରେ ବାବୁ, ବ୍ରିଜେଶ ମୋର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ଆଉ ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗଟିଏ। ଜାଣିଛୁ ନା ମା, ଆଜିର ତାରିଖରେ ମୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ କେବଳ ମୋ ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ। ମୋର ବାହାର ସାଙ୍ଗ ସିଙ୍ଗଲ ପିସ୍ ବି ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ମୁଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିନି। ବାହାଘର ପରଠୁ ଘର ପରିବାର ପୁଅ ଭିତରେ ଏମିତି ହଜାଇ ଦେଲି ଯେ ବାହାର ଦୁନିଆ ବାହାର ସାଙ୍ଗ ଏସବୁ ଦରକାର ପଡ଼ିନି ଆଜି ଯାଏ। ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ମୋର ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ବାନ୍ଧବୀ ମୋ ଗେହ୍ଲି ଝିଅ ମିଳିଗଲା। ଜାଣିଛୁ ମା, ବ୍ରିଜେଶ ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଯେ ସେ ମୋତେ କହିନି। ତା ଜୀବନର ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠା ପ୍ରତି ଅକ୍ଷରକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଟାଇପ୍ କରିଦେଇଛି ଯେମିତି। ତା ଜୀବନର ଅ ଠାରୁ ଲ ଯାଏ ସବୁ କିଛି ମୋ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ମୋ ଠାରେ ହିଁ ଶେଷ। ବେବିରେ, ଆଜିଠାରୁ ଏ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର। କିନ୍ତୁ ବେବି, ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଜୀବନର ଶେଷ ପାହାଚ ଯାଏ ମନେ ରଖିବୁ ମା। ବେବିରେ, ବାହାଘର ବେଡ଼ି ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା। ସବୁବେଳେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବ ଯେମିତି ଦୁହିଁଙ୍କର ଜୀବନ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଖୋଲା ବହିଟିଏ ହୋଇ ରହିବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ବି ଛୁଟି ନଯାଏ। ହଉ ତୁ ଆରାମରେ ବସ, ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ମା ଯିବା ପରେ ବେବି ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢ଼ଣୀ ଖୋଲି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ୱାଲ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଶ୍ଡ ରୁମ୍ ଉପରେ ଆଖି ପହରାଇ ଆଣିଲା। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ରୁମ୍ କୌଣସି ତାରକା ହୋଟେଲଠାରୁ କମ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। ଦାମୀ କାଠର ବେଡ୍ରୁମ୍ ଠାରୁ କପବୋର୍ଡ ସବୁ କିଛି ଦାମୀ ପ୍ଲାଏ ନିର୍ମିତ। ରୁମ୍ ଭିତରେ ଦାମୀ ସୋଫା, ଦାମୀ ଟିଭି, ଦାମୀ କାର୍ପେଟ୍। ଘର ଭିତରେ ଡେକୋରେସନ୍ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଯେମିତି ଏବେ ଏବେ ନବନିର୍ମିତ ଘରଟିଏ। ବେବି ଆଖି ବୁଲାଉ ବୁଲାଉ ତାର ପଛରେ ବେଡ୍ର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ବିରାଟ ବଡ଼ ଫଟୋ ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିଲା। ବେବି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଚାହିଁ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମୋ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର, ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଶେଷରେ ତୁମେ ମୋର ହୋଇଗଲ। ହଠାତ୍ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦରେ ବେବି ଚମକି ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣୀ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିଲେ ବ୍ରିଜେଶ, ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କ ମାଇଁ, ମାଉସୀ ଏବଂ ମମି। ବ୍ରିଜେଶ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମମି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ହାତ ଧରି ବାହାରକୁ ଟାଣି ନେଇ କହିଲେ, ନା ନା ଧନ, ଏବେ ନୁହେଁ, ବେଦୀକର୍ମ ଆଗ ସରୁ। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ଆରେ ମମି, ସେ ଏବେ ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ? ବେବିକୁ ଥଣ୍ଡା ଦେଇଛ ନା ନାହିଁ ଯେ? ବାଟ ସାରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହାଲିଆ ସେ। ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଦେଖି ମୁଁ ବି କାନ୍ଦି ପକେଇଲି। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ମାଇଁ ଏବଂ ମାଉସୀ କହିଲେ, ଏଇ ତ ଜୀବନ ବାବା, ଝିଅ ଜନ୍ମ ହିଁ ଏମିତି। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ମମି କହିଲେ, ଆଉ ରହିଲା ଥଣ୍ଡା କଥା, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଅଛି ବାପା। ତୁମର ଏସବୁରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବ୍ରିଜେଶ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି କହିଲେ, ମମି ମମି ପ୍ଲିଜ୍, ଖାଲି ବେବି ମୁହଁ ଦେଖି ପଳେଇବି। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମାଇଁ ଏବଂ ମାଉସୀ ହସୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମମି କହିଲେ, ବାବାରେ, ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧାର ପରେ ଯେଉଁ ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ଜହ୍ନ ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ଖୁସି ଥାଏ ନା, ତାର ଅନୁଭବ ନିଆରା। ତେଣୁ ତୁ ଏବେ ଯା, ଡିରେକ୍ଟଲି ରିସେପ୍ସନରେ ଦେଖିବୁ। ସେଦିନ ତୋ ଜହ୍ନ ତୋ ହାତ ମୁଠାରେ ପାଇବୁ। ଆଜି ତୁ ଯା। ଆଉ ହଁ, ଆଜି ତୋ ଜହ୍ନର ଝଲକ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଦେବି। ମୋ ଛୁଆକୁ ଏତେ ବି ହଇରାଣ କରିବି ନାହିଁ। ବ୍ରିଜେଶ ପଳାଇବା ପରେ ବେବି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମନେ ମନେ ହସିଦେଲା। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହୋଇଥିଲା ଯେ ଡେକୋରେସନ୍ ସବୁର ଯେତେ ତାରିଫ କରିଲେ କମ୍ ହେବ। ୱେଡିଂ ମଣ୍ଡପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ। ବ୍ରିଜେଶ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସର୍ଟ ସହ ହାଲକା ଗ୍ରେ ରଙ୍ଗର ସୁଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ପକେଟରେ ଲାଲ ଗୋଲାପ, ବେକରେ 2ଟି ଦାମୀ ଚେନ୍ ଏବଂ ହାତରେ ରାଡୋ ଘଣ୍ଟା ଯାହାର ଦାମ 3 ଲକ୍ଷ ଉପରେ, ଯେଉଁଟା ସୋମେଶ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏବଂ 2ଟି ଦାମୀ ବ୍ରେସଲେଟ୍। ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ଗାଡ଼ି, ଯାହା ସୋମେଶ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଜେଶ ତଳ ମହଲାର ବିରାଟ ବଡ଼ ହଲ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବସି କଥା ହେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟତମାକୁ। ବାହାରେ ଗେଷ୍ଟମାନେ ଆସୁଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ବାବା, ମଉସା ଏବଂ ମାମୁଁ। ବ୍ରିଜେଶ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଚାହୁଁଥିଲେ ଛାତ ଉପରକୁ। କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବେବି ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇଲା, ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଆଖି ଖୋସି ହୋଇଗଲା। ଛାତିର ଧକ୍ ଧକ୍ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିଲା। ବେବି ବାଇଗଣୀ କଲର ଦାମୀ ବନାରସୀ ପାଟରେ ଗ୍ରୀନ୍ ବର୍ଡର ଥିବା
ବ୍ଲାଉଜ ସହ ଗ୍ରୀନ୍ ମ୍ୟାଚିଂ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଲ୍ହନ ବିନ୍ଦି ଗୋଟିଏ, ହାତରେ ହାତେ ଚୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ସୁନା ହାର, ସବୁ ସହ ଗହଣାରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ବେବି ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଚୁଟିରେ ରଜନୀଗନ୍ଧାର ଗଜରା ତା ରୂପକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରୁଥିଲା। ବେବି ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି ପାହାଚରେ ଓହ୍ଲାଇବା ବେଳେ ବ୍ରିଜେଶ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଯାଇ ଯାଇ ବେବି ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ବେବି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶିବା ମାତ୍ରେ ଲାଜେଇଗଲା। ପ୍ରେମର ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ। ବେବି ଆଖି ଦୁଇଟି ତଳକୁ କରି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ମେହେନ୍ଦି ଲଗା ହାତକୁ ଧରି ବ୍ରିଜେଶ ନେଇଗଲେ ଘରର ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଚାଲୁଥିଲା ବେବି। ବରବଧୂଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମଖମଲି ଗାଲିଚା ବିଛା ହୋଇଥିଲା ଘର ଗେଟ୍ରୁ ୱେଡିଂ ମଣ୍ଡପ ଯାଏଁ। ଦୁଇ କଢ଼ରେ ଫୁଲର ଥାଳି ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀମାନେ। ଘର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ନୂଆ ବୁଲେଟ୍। ଫୁଲରେ ସଜେଇ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ବରବଧୂଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ। ବ୍ରିଜେଶ ସ୍ପେଶିଆଲି ବାହାଘର ପାଇଁ କିଣିଥିଲେ ଏଇ ଦମଦାର ବୁଲେଟ୍ଟି। ବ୍ରିଜେଶ ବେବିକୁ ବୁଲେଟ୍ରେ ବସାଇ ୱେଡିଂ ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ନେଇଗଲେ, ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରି ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ତରୁଣୀମାନେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସ୍ଲୋଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ୱେଡିଂ ମଣ୍ଡପ ସାମ୍ନାରେ। ବ୍ରିଜେଶ ଗାଡ଼ି ରଖି ବେବିକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି ମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ ନେଇଗଲା ବେଳେ ବେବି ଲାଜରେ ଆଖି ବୁଜି ପକାଇଲା। ବ୍ରିଜେଶ ବେବିକୁ କୋଳରେ ଧରି ନେବା ବେଳେ କହିଲେ, ବେବି, ଆଜି ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ପାଉନି। ବେବି ନୀରବ ହସ ହସିଦେଲା। ବ୍ରିଜେଶ ବେବିକୁ ନିଜ ବାହୁରୁ ଅଲଗା କରି କହିଲେ, ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ତୁମକୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ତୁମର ଲାଜୁଆ ହସ ଘାଇଲା କରି ଦେଉଛି। ବେବି ମୁହଁ ପୋତି ଦେଇ ହସିଦେଲା। ବେବି ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରାତି ବିତିବା ପରର ସକାଳ। ବେବି ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ରାତି ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାର ରାତି ଥିଲା। ତେଣୁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ସୁଖଦ ପ୍ରେମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇ ଖୁସି ଥିଲେ। ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବେବି ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଗହଣା ସବୁକୁ ଏକାଠି କରି ଗହଣା ବାକ୍ସରେ ରଖିଦେଲା ଏବଂ ଯେତିକି ପିନ୍ଧିଲେ ସୁବିଧା ହେବ ସେତିକି ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ବ୍ରିଜେଶ ବାଥରୁମ୍ରୁ ଆସି ବେବି ହାତ ଧରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ଓଠରେ ଓଠ ମିଶାଇ କହିଲେ, ଏଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ତୁମକୁ ନ ଦେଖିଲେ ପାଗଳା ହୋଇଯିବି ମୁଁ। ବେବି ବ୍ରିଜେଶ ଏବଂ ନିଜ ଓଠ ମଝିରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲା, ଡକ୍ଟର ବାବୁ, ପାଗଳା କାହିଁକି ହେବ? ଏବେ ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ବେବି ତୁମ ପାଖରେ। ବ୍ରିଜେଶ ବେବିର ହାତ କାଢ଼ି ନିଜ ହାତରେ ଧରି ନେଇ କହିଲେ, ପାଖରେ ନୁହେଁ, ସବୁଦିନ ଏମିତି ମୋ ଛାତି ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର। ବେବି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଛାଡ଼ ନା, ମୋର ବହୁତ କାମ। ବ୍ରିଜେଶ ବେବିକୁ ସେମିତି ଧରି କହିଲେ, କାମ କ'ଣ? ଏଠି ପ୍ରେମ ଅଧା ଅଛି। ବେବି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଛାତିରେ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଗାର ଟାଣୁ ଟାଣୁ କହିଲା, ପ୍ରେମ ରାତିରେ, ଏବେ ନୁହେଁ। ଡକ୍ଟର ବାବୁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରେ ମମି ବାବା ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି। ବ୍ରିଜେଶ ବେବି ଗାଲକୁ ଆସ୍ତେ କରି କାମୁଡ଼ି ଦେଇ କହିଲେ, ଏବେ ନୋ ବାହାନାବାଜି, ଓକେ? ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରେଇଛ ଆଉ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ତ ଆଉ ସୋମେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘର ନୁହେଁ କି ଏଇ ଚୁଲବୁଲି ଝିଅ କେବଳ ସୋମେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ନୁହେଁ, ଏଇ ନଟଖଟି ଏବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ବେବି କହିଲା, ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର, ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ ସୋମେଶ ମିଶ୍ର ମୋ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ବାବା ଆଣ୍ଡ ମୋ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ହିରୋ। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ତେବେ ମୁଁ? ବେବି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକୁଳି ଟିକିଏ ଦୂରେଇ ଯାଇ କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ହିରୋ, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋ ଲାଇଫ୍, ସବୁ କିଛି। କିନ୍ତୁ ସୋମେଶ ମିଶ୍ର ଇଜ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ବଚ୍ଚୁ ରୁହ ଏବେ। ବେବି ହସି ଦେଇ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ଆସୁଛି ଏବେ। ବେବି ହସି ହସି ଗହଣା ବାକ୍ସ ସବୁ ନେଇ ପଳାଇଲା। ବ୍ରିଜେଶ ବି ହସିଦେଲେ ମନେ ମନେ ଏବଂ କହିଲେ, ସୋ କ୍ୟୁଟ୍ ଗାର୍ଲ, ଯେତେ ଯେତେ ବେବିକୁ ଜାଣୁଛି ସେ ସେତେ ସେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଗବାନ, ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେଇଥିବାରୁ। ବେବି ଗହଣା ବାକ୍ସ ଧରି ସୋଫା ଉପରେ ରଖିଦେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣି ଦେଇ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ମାଙ୍କ ହାତକୁ ଗହଣା ଭର୍ତ୍ତି ଥାକ ଥାକ ବାକ୍ସ ସବୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ବେବି ଏସବୁ କ'ଣ? ବେବି ମୁଣ୍ଡ ପୋତି କହିଲା, ମମି ଏସବୁ ଗହଣା ପରା, ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ମୋର ଯେତିକି ଦରକାର ମୁଁ ପିନ୍ଧିଦେଲି। ବେବିକୁ ଚାହିଁ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ମା ଏବଂ ମାଉସୀ କହିଲେ, ହେଲେ ବୋହୂ, ଗହଣା ସବୁ ତୋ ପାଖରେ ଥାଉ, ତା ଛଡ଼ା ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ଯାଇନି ଦେହରୁ କାହିଁକି ଗହଣା କାଢ଼ିଲୁ? ନେ ଆଉ କିଛି ଗହଣା ପିନ୍ଧିଦେ, ଯାହା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଲମିରାରେ ରଖିଦେ।
ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ହେବ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ। ବେବି ଧୀର ଭାବରେ କହିଲା, ନାଇଁ ମମି, ଏ ସବୁ ଗହଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ବାବା କହିଲେ, ମା ରେ, ମମିର କ'ଣ ଆଉ ବୟସ ଅଛି ଗହଣା ରଖିବ? ତୁମ ମମି ଏକଦମ ଆଲେରା, କୋଉଠି କ'ଣ ରଖିଥିବେ ସେ ଭୁଲିଯିବେ। ତୁମେ ଏସବୁ ପାଖରେ ରଖ, ମମିକୁ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରୁ ଫ୍ରି ଦିଅ। ବେବି କିଛି ନ କହି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବାରୁ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ମା ବେବି କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ଗହଣା ସବୁକୁ ଏକାଠି କରି କାନିରେ ଧରି କହିଲେ, ଆସେ ମୋ ସହ। ବେବିକୁ ନେଇ ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ି କବୋର୍ଡ଼ ଖୋଲି ଗହଣା ସବୁ ରଖି କହିଲେ, ତୁ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିନୁ କି? ବେବି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ମନା କରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ବ୍ରିଜେଶ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ନେବୁ। ସବୁ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ କିଣିବୁ, ଯେମିତି ମୋ ବୋହୂର ପ୍ରଥମ ବୁଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିବ। ବ୍ରିଜେଶ ହସିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହଉ। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ମମି ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଯାଉ ଯାଉ ବେବି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବାରୁ ବ୍ରିଜେଶ ବେବି ହାତ ଧରି ଭିଡ଼ି ଆଣି କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ପୁଣି? ବେବି କହିଲା, ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ରୋଷେଇ ଘରେ ତୁମର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତୁମ କାମ ଏଠି ମୋ ପାଖରେ। ବେବି ଲାଜୁଆ ଲାଜୁଆ ହସରେ କହିଲା, ଯାଅ, ତୁମେ ବହୁ ଦୁଷ୍ଟ। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ମୋ ଦୁଷ୍ଟାମି ଦେଖିଲଣି କେତେବେଳେ? ବେବି ଖଟ ଉପରେ ବସିଯାଇ କହିଲା, ବାପ ରେ, ତୁମେ ତ ପୁରା ଛୁପା ରୁସ୍ତମ ଅଟ ଆଉ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ନା। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ? ମୋତେ ଲଭ୍ କରିନଥାନ୍ତ ନା? ବେବି କହିଲା, ନା, କେବେ ନୁହେଁ। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା। ମୁଁ ସିଧା ଘରୁ ଉଠେଇ ଆଣିଥାନ୍ତି। ବେବି ହସି ଦେଇ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଉଜି ପଡ଼ି କହିଲା, ନାଇଁ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର, ମୁଁ ଏମିତି ମଜା କରିଦେଲି। ତୁମେ ତ ପ୍ରଥମ ଫୋନ୍ କଲୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଏମିତି ଘରଟିଏ କରିନେଇଥିଲ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ରାତି ତୁମ ସହ ପଦେ କଥା ହେବାକୁ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲି। ବ୍ରିଜେଶ ବେବିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ଲଭ୍ ୟୁ ବଚ୍ଚା। ବେବି ପ୍ରତି ଉତ୍ତରେ ଜବାବ ଦେଲା, ଲଭ୍ ୟୁ ଡକ୍ଟର ବାବୁ, ମରିଯିବି ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ମୁଁ ବି ରେ। ଏହାପରେ ବ୍ରିଜେଶ ବେବିକୁ କହିଲେ, ଏ ବେବି, ଜାଣିଛ ନା ଆମେ କାଲି ପୁରୀ ଯାଉଛେ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଡେ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଯିବା। ବେବି ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଏବଂ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରିଲେ ଘରେ ଖରାପ ଭାବିବେ ଯଦି? ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ମୋ ମା, ଘର ପରା ଆମର, ଖରାପ କିଏ ଭାବିବ? ଆଉ କାହିଁକି ଭାବିବ? ଆମେ 3 ଦିନ ପରେ ସିମଲା ଯାଉଛେ। ଜାଣିଛ ନା ଏବେ ସିମଲାରେ ତୁଷାର ବୃଷ୍ଟିର ସମୟ ଏବଂ ବରଫ ପଡ଼ିବା ସ୍ଥାନରେ ମୋ ଜାନ୍ ସହ ପ୍ରେମ କରିବାର ମଜା ଖୁବ୍ ନିଆରା ମୋ ପାଇଁ। ବେବି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ୱାଓ, ସିମଲା ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଯାଇନି କେବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଝଲକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଛି। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ହଁ, ପାହାଡ଼ୁ କି ରାନୀ ସିମଲା। ମୁଁ ଯାଇଛି ଥରେ, ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଯେ ତୁମକୁ ନେବି ବୋଲି ସ୍ଥିର କରି ସାରିଥିଲି। ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତୁମକୁ। ବେବି ବ୍ରିଜେଶକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଓହୋ, କେତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୋ ମିଷ୍ଟର। ବ୍ରିଜେଶ ହସିଦେଲେ ଏବଂ ବେବି ଗାଲ ଚିପି ଦେଇ କହିଲେ, କାଲି ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୁଅ, ପୁରୀ ଯିବା। ବାବା, ମାମା, ଜେଜ, ମା ଏବଂ ଗୀତା ଆପା, ମିତା ଆପା, ତ୍ରିଷା ଦି, ଲିପ୍ସା ଦି ବି ଯିବେ। ମାମା ତ ପଳେଇଛନ୍ତି। ବେବି ପଚାରିଲା, ଆଉ ମମି ଡାଡ଼ି? ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ହଁ, ଏଠୁ ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ଆମ ଭାଇ ଭାଉଜମାନେ, ଅନିମେଷ, ଆୟେଶା ବି ଯିବେ। ବେବି ହସିଦେଲା। 3 ମାସ ପରର କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ। ବେବି ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶ ନିଜ ଜୀବନରେ ପରିବାର ସହ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିଲେ। ବେବିର ଗେଲି କଥାକୁ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଅନାବିଳ ଭଲ ପାଇବା ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ 4 ଚାଁ ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲା। ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶା ପିଜିରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ରୋମି କଟକ ଏବଂ ଆୟେଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜବ୍ ପାଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ବି ଦୁହେଁ ଅଭିପ୍ସା କ୍ଲିନିକରେ ଗାଁ ଲୋକ ତଥା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସୋମେଶ ଆନିକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିଲେ। ଆନିରୁ ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଆନିରୁ ରାତି ଶେଷ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର। ଅର୍ପିତା କିନ୍ତୁ ଆନିର ଦେଖାଶୁଣା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଇ ସ୍କୁଲରୁ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦୂରେଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆନିର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲା। କେବଳ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା, ସେ ବି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ପେଶିଆଲ କମିଟି ଗଢ଼ି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା। ଅର୍ପିତା ଆନିର ଖିଆପିଆ, ତେଲ ଘଷା, ଗାଧୁଆ ସବୁକିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥାଏ। ସୋମେଶ ବି ଆନିକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ବୁଲିବା ଚକ୍କରରେ କମ୍ପାନୀ ଯିବାରେ ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ରହିଲା ଅଭିପ୍ସା ଅମୃତଙ୍କ କଥା, ଦୁହେଁ ତ ଆନିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ସେଥିରେ ଥାଏ ଗଦା ଗଦା ଦାମୀ ଖେଳନା। ସୋମେଶ ବି ଦାମୀ ଖେଳନାର ଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଆନି, ଅନିମେଷ ଏବଂ ଅନିଶାରୁ ଆନି ନାଁ ଏବଂ ସୋମେଶଙ୍କ ନାଁରୁ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ନାଁ। ନା ଯେମିତି ଗେହ୍ଲି ଆନି ସେମିତି
ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖିର ତାରା ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। ଭାରି ଗୁଲୁଗୁଲିଆ କଣ୍ଢେଇଟିଏ ଆଏଶା ଏବଂ ଅଭିପ୍ସାର ପ୍ରତିଛବି। ଆନିର ଯେମିତି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ କିମ୍ବା ଆନି କେତେବେଳେ ବି ନ କାନ୍ଦେ, ସେଥିପାଇଁ ସୋମେଶ 2 ଜଣ କେୟାରଟେକର ରଖିଥିଲେ ବି ଅର୍ପିତା ଆନି କାମରେ କାହାକୁ ହାତ ମରାଇ ଦେଉନଥିଲା। ଆନି ପାଇଁ ଅର୍ପିତା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା। ବ୍ରିଜେଶ ଏବଂ ବେବି ବି ଆନିକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବେବି ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶ ତ ସୋମେଶଙ୍କ ପରିବାରର ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମିତା ଦେହ ଆଜିକାଲି ଭଲ ରହୁନି। ମିତାର କେମୋଥେରାପି ଚାଲୁଥିଲା। ମିତା ନରକଙ୍କାଳ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଦେହରେ ହାଡ଼ 2 ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିଲା ଯାହା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ମିତା ଛାତିରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ଜିତୁ ଏବଂ ଆକାଶ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଆଡମିଟ୍ କରାଇଦେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମିତାର ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲ କମୁଥାଏ। ଛାତିରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା। ମିତା ସହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା। ବ୍ରିଜେଶ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲେ। ମିତାର କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲ କମ୍ ଆସିବା ଦେଖି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆଗଲା। ଖବର ପାଇ ସୋମେଶ, ଅର୍ପିତା, ରୋମି, ଆଏଶା ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଆଏଶା ଏବଂ ରୋମି ମିତା ଫାଇଲ ଷ୍ଟଡି ଏବଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରି ସୋମେଶକୁ ଯାହା ଜଣାଇଲେ, ସୋମେଶଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ଯେମିତି। ସୋମେଶ ସବୁକିଛି ଜାଣିଥିଲେ ବି ମିତାକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ସୋମେଶ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି କାନ୍ଦୁଥିବା ଆକାଶକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ବି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିଜେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଆଏଶା ଏବଂ ରୋମି ସୋମେଶକୁ ଏବଂ ଆକାଶକୁ ଅନେକ ବୁଝାଇଲେ। ମିତା ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରହିବା ପରେ କେବଳ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଇ 2ଟି ସମୟ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଜଣକୁ କେବଳ ଯିବାର ଅନୁମତି ଥିଲା। ତ୍ରିଷା ଏବଂ ମାମା ବି ଖବର ଶୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। 2-3 ଦିନ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରହିବା ପରେ ବି ମିତାର ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲରେ ସୁଧାର ଆସିବା ବଦଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଉଥିଲା। ବ୍ରିଜେଶ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିଲା। ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ତ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ଏଠି ଡକ୍ଟର ବି କ'ଣ କରିବେ? ଡକ୍ଟର କେବଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯାହା। ମିତା ପଡ଼ିଥାଏ ନିର୍ଜୀବ ପ୍ରାୟ। ଦେଖିବା ଲୋକ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିବ। ଆକାଶ ତ ଦିନରାତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସୋମେଶ, ରୋମି, ବେବି, ତ୍ରିଷା ସମସ୍ତେ କେବଳ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସୁଥିଲେ କାଳେ କିଛି ମିରାକିଲ ହୋଇଯିବ। ଆକାଶକୁ ସୋମେଶ ସବୁ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିବା ଦୁଃଖ ଖଣ୍ଡା ଭଳି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଟକୁଥିବ, ସେ କ'ଣ ବୁଝିବ? ତା ଛାତି ତଳେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ସେ ଜାଣୁଥିବ। ଆକାଶକୁ ତ୍ରିଷା, ମାମା, ଗୀତା ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଏମିତି ସକାଳରୁ ରାତି ଯାଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ି ନ ରହିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଅନ୍ୟ ସମୟଗୁଡ଼ିକ ମିତାକୁ ଦେଖା କରିବାର କିମ୍ବା ମିତାକୁ ଦେଖିବାର କିଛି ବି ଅନୁମତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆକାଶଙ୍କ ମତରେ ସେଠି ବସିବି, ଏଠି ତା ପାଖରେ କାହିଁକି ନ ବସିବି? ଆଟଲିଷ୍ଟ ତା ଖବର ତ ଟିକେ ବୁଝିପାରିବି। ସେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ତ ଜାଣିପାରିବି। ଆଉ କେତେ ଦିନର ସାଥୀ ସେ ମୋର ଯେ ତାଠାରୁ ଏମିତି ଦୂରେଇ ରହିବି? ମିତା ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରହିବା ଦିନରୁ ପାଣି ଭଳି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ସୋମେଶ ଏବଂ ରୋମି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପରେ ବି ଶେଷରେ ଡକ୍ଟର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘୋଷଣା କଲେ ମିତା ଆଉ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତ୍ରିଷା ଏବଂ ଆକାଶଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ଥିଲା, ସୋମେଶ, ଗୀତା, ଜିତୁ, ରୋମି, ଆଏଶା ଏବଂ ବେବି ପାଇଁ ବି ସେମିତି କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଘୋ ଘା କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଗଲା। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୋମେଶଙ୍କ ଜୀବନରେ ମିତାର ସ୍ଥାନ ଖାଲି ହୋଇଗଲା। ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଘଟିଗଲା ସୋମେଶଙ୍କ ଜୀବନରୁ। ମିତା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରୁ ସିନା ବିଦାୟ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ସେ ଚିରଦିନ ସୋମେଶଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିଲା। ସମୟ ତାଳରେ ସୋମେଶଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଭରି ଆସୁଥିଲା। ସୋମେଶ, ଅର୍ପିତା ନିଜ ପିଲା ଏବଂ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ସୋମେଶଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିମିନା ନାମକ ଚରିତ୍ର କେବେ ବଦଳନ୍ତି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ମଲେ ତୁଟେ। ତେଣୁ ମିତାର ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ପ୍ରତି ନିମିନାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ଭଲ ଥିଲେ ବି ଭିତରେ ସେ ସୋମେଶଙ୍କ ଖୁସି ସହିପାରୁନଥିଲେ। ସୋମେଶ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ଯେତେ ସେବା ଯତ୍ନ କରିଲେ ବି ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ କଥା ଆସିଲେ ନିମିନା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ
ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଜିତୁ ଏବଂ ଗୀତା, ଆକାଶ ବା ତ୍ରିଷା ତରଫରୁ ସୋମେଶଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଖରାପ ଭାବନା ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଏକାଠି ହସ ଖୁସି ବାଣ୍ଟି ଜୀବନ ଜିଉଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘର ପରିବାରରେ ସବୁ ଖୁସି ତ ମିଳେନି, ନିମିନାଙ୍କ ପରି ଚରିତ୍ର ବି ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି ସବୁ ହସ କାନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲୁହ ଭିତରେ ସଂସାର ରଥ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। କିଛି କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ବି ପଡ଼େ। ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ନିମିନାଙ୍କୁ ନିଜ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଆନି ସହ ସୁରବାବୁ ନିମିନାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଗୀତା ତ୍ରିଷା ମାମାଙ୍କୁ ଆପଣାଇ ରୋମି ଆୟେଶାଙ୍କ ସହ ସୁଖ ସମୟ କାଟିଲେ। ସଂସାର ରଥ ତାଙ୍କର ହସ ଖୁସିରେ ଭରି ଉଠିଲା। ସୋମେଶଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖର କଳାବାଦଲ ଅପସରି ଯାଇଥିଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ସୋମେଶ ଅନେକ କିଛି କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଖୁସିରେ ବଦଳିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ନା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭାଇ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ 1 ଘଣ୍ଟାର କାହାଣୀ ଲେଖି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପେସେନ୍ସ ରହୁନି। ଆପଣମାନେ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଆସିବ। ଏହି କାହାଣୀକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି ରଖିଥିବେ ଏବଂ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ରଖିଥିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।